चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। हजू आपणे सूत्र पूरो नथी थयो ने पांचमो ना थोड़ू बाकी छे। सो स्वरूपानंदस्य अकामरूपत्वात् इति अर्थः। स्वरूपानंद ए अकाम रूप छे अने ज्यारे स्वरूपानंद प्राप्त थाय त्यारे अकाम रूपत्व प्राप्त थईने स्वरूपानंद ज्यारे तिरोहित थई जाए आनंदांशनो त्यारे तेमा काममयत्व प्रकट थाय छे। आनंदस्य तिरोभावादेव काममयः जीवः एवं गई वखते कह્યું। तथा च मुक्तापि जीवाः सेवायोग्या इति तेषु स्वरूपानन्दस्य ऐश्वर्यादेश्च तिरोभावः नास्ति। ए पण मैं तमने समजाव्યું હતું કે ભાઈ જે मुक्त जीव जे छे ए मुक्त जीव मा सेवानी योग्यता छे केम के तेमा स्वरूपानंद जे छे भगवाननो ए प्रकट छे ने तेथी करीने षड्विध ऐश्वर्य जे छे ते पण एमनामां प्रकट छे। अत्येव उक्तम प्रकाशे पुरुषोत्तम स्वामी चरणैः द्विविधाः जीवाः सदा मुक्ताः बन्धयोगाश्च इति आद्यस्तु उक्त एव अपरस्तु ते सर्वेषां तिरोभावादिति। ननु यथा भगवदिच्छया तिरोधानं जायते तथा निद्रा अपि जायते सा कुतो न उक्ता। हवे कहे छे के जो भगवद इच्छाथी पण आनंदांशनो तिरोधान तमे जो आ जीवोमां मानता हो तो पछी भगवद इच्छाथी निद्रानो पण प्रकार ए ज मानी लो। निद्रामां पण ए ज प्रकार मानी लो पछी कि भगवद इच्छाथी जे छे ते सर्व काई थयुं छे। निद्रामां पण तो एमा महाप्रभुजी कहे छे निद्रा च सुतराम तिरोभाव कर्त्री भगवद शक्ति। निद्रा जे छे ए भगवाननी शक्ति छे के जे आ सर्वनो तिरोभाव करे छे। अतः अस्मिन् प्रस्तावे जीवस्य धर्म तिरोभावः उक्तः अन्यथा भगवतः ऐश्वर्यादि लीला निर्विषया स्यात् तस्मात् न जीवरूपः पर्यालोचनया किंचित आशंकनीयम्। तेथी करीने महाप्रभुजी कहे छे के आ प्रस्तावनी अंदर तो जीवमां धर्मनो तिरोभाव छे, भगवानना धर्मोनो तिरोभाव छे, ऐश्वर्यादि धर्मोनो। अने आ विषय केम आव्यो केम के निद्रामां पण एम ज थाय छे। निद्रामां पण जेवी रीते जीवनी उत्पत्ति थाय छे, मूल जीवोत्पत्ति ज्यारे थाय छे विस्फुलिंग प्रकारथी त्यारे पण भगवद इच्छाथी तिरोधान थाय छे। तेवी रीते
નિદ્રામાં પણ સર્વકાયનો તિરોભાવ થાય છે, એ પણ ભગવદ શક્તિ છે, તિરોભાવ કરતી ભગવદ શક્તિ, એના કારણે થાય છે. તેથી કરીને સ્વપ્ન જે છે અથવા તો નિદ્રા અવસ્થા છે, તેમાં જે સુખ દુઃખાનુભૂતિ જે છે જીવને જે થાય છે, જે પ્રથમતયા જે પૂર્વ પક્ષીનો જે પૂર્વ પક્ષ હતો જેનાથી આપણે આ સૂત્ર શરૂ કર્યો, એ જે નિદ્રાના અંગ નિદ્રાની અંદર જે જીવને સુખ અને દુઃખની અનુભૂતિ જે થાય છે, એ સુખ દુઃખની અનુભૂતિ જે છે ભગવત શક્તિના કારણે થાય છે. ભલે ને જીવ અંશ છે, ભગવદ અંશ છે, છતાં પણ ભગવદ ઈચ્છા અને ભગવત શક્તિ જે છે એના કારણે આ સુખ અને દુઃખનો અનુભૂતિ જે છે તે જાગ્રત અવસ્થામાં પણ થાય છે અને નિદ્રા અવસ્થામાં પણ થાય છે. કિંતુ નિદ્રા અવસ્થાની અંદર જે સુખ દુઃખ અનુભૂતિ જે છે તે માયિક છે, માયિક વિષયના કારણે છે. અને જે જાગૃત અવસ્થાની અંદર જે સૃષ્ટિ જે છે, બાહ્ય સૃષ્ટિ, એ બાહ્ય સૃષ્ટિ માયિક નહીં હોઈને સત્ય સૃષ્ટિ છે, સત્ય વિષયાત્મક સૃષ્ટિ છે. કિંતુ હજુ પણ એટલે આપણે તિરોભાવ શક્તિ માનવાની ને, આવિર્ભાવ તિરોભાવ. હા, આવિર્ભાવ તિરોભાવ શક્તિ. ભલે તો આ અહીંયા આ સૂત્ર જે છે તે હવે પૂર્ણ થયું. હવે આપણે આગળ બીજો જે સૂત્ર જે છે તેના પર જઈએ. આપણે જે છેલ્લો સૂત્ર છે અધિકરણનો, સંધ્યાધિકરણ નો છેલ્લો સૂત્ર. દેહયોગાદ્વા સોપી, દેહયોગાદ્વા સોપી. છઠ્ઠો જે છેલ્લો સૂત્ર છે એ હવે આપણે લઈ રહ્યા છે. આપણે આ જે સૂત્ર જે છે એ મહાપ્રભુજીના હિસાબથી અન્ય મત રૂપ સૂત્ર છે. એ મહાપ્રભુજીનો મત નથી. અહીંયા મહાપ્રભુજી આ સૂત્રને જ્યારે વ્યાખ્યા કરી રહ્યા છે તો આ સૂત્રને એમ સમજી રહ્યા છે કે આ અન્ય મત ને જણાવવા માટે, જેથી કરીને જે સ્વમત જે છે, સૂત્રકારનો જે સ્વમત છે એ સ્વમત સાથે એનો કમ્પેરિઝન થઈ શકે. તેથી કરીને સ્વમત વિષયક જે કોઈ પણ આશંકા અથવા તો સંદેહ હોય તે નો નિરાકરણ થઈ શકે. તેથી કરીને આ જે સૂત્ર છે તેમાં અન્ય મતનો પણ વર્ણન છે. તો સોપી સહાપી વા દેહો યોગા. સૂત્ર શું કહે છે કે આ સર્વકાય જે છે આપણે શું જોયું કે નિદ્રાની અવસ્થામાં જે સુખ દુઃખ અનુભૂતિ થાય છે ભગવાનની આવિર્ભાવ તિરોભાવ શક્તિના કારણે. હમણાં આપણે સ્વમત અનુસાર જોયું આપણે, અને એના અંગતયા પણ આપણે જોયું કે જે આવિર્ભાવ તિરોભાવ શક્તિ છે તે પણ મુખ્ય જે અંગ છે તેમાં પણ જે મૂળ કારણ છે તે ભગવદ ઈચ્છા છે. ભગવદ ઈચ્છાથી આ સર્વ કાંઈ થઈ રહ્યું છે એવું આપણે સ્વમતના પ્રમાણે આપણે જોયું. સ્વમત જે છે મહાપ્રભુજીનો અથવા સૂત્રકારનો બંનેનો જે મત જે છે એ પ્રમાણે આપણે જોયું કે શું છે. હવે કહે છે કે નિદ્રાની અંદર અથવા તો જે સુખ દુઃખ અનુભૂતિ જે થાય છે જીવને, તેમાં અન્ય કારણ પણ અન્ય મત જે છે તેના પ્રમાણે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. અન્ય મત પ્રમાણે અન્ય કારણ, પણ તે યોગ્ય કારણ નથી, કેમ કે અન્ય મત છે, સ્વમત નથી, સૂત્રકારનો મત નથી. સમજમાં આવ્યું કે નહીં? સૂત્રકારનો મત નથી તેથી અન્ય મત છે, નહીં તો અન્ય મત લખે નહીં.
અંદર અન્ય મત લખ્યું છે તેથી કરીને આપણે સમજી શકીએ છીએ કે તે સૂત્રકારનો મત નથી. તેથી કરીને જે સુખ ને દુઃખની અનુભૂતિ જે થાય છે તેમાં જે કારણ છે, અન્ય કારણ જે છે, જે સ્વમતથી ભિન્ન કારણ છે, તેનો અહીંયા હવે વર્ણન શરૂ કરે છે. તેથી કરીને કહે છે દેહ યોગાદ્વા, અન્ય જે કારણ જે છે શેમાં કારણ કે જેથી સુખ અને દુઃખ અનુભૂતિ થાય છે, એટલે કે વિપર્ય અને બંધ. અન્ય બીજો કારણ શું છે કે વિપર્ય અને બંધ. મૂળ કારણ જે છે વિપર્ય બંધનો, એમાં આપણે સ્વમતના પ્રમાણે શું જોયું? ભગવદ ઈચ્છા વિપર્ય અને બંધમાં. કિંતુ હવે જે સૂત્ર જે કહે છે તે કહે છે કે ભાઈ નહીં, વિપર્ય અને બંધની અંદરનો મૂળ કારણ છે દેહના સંબંધ, દેહ સંબંધ, તેના કારણે ભગવદ ઈચ્છા નહીં. તો એના એ જે મત છે તેનો વર્ણન કરતો હવે આ સૂત્ર છે. શું કહે છે જુઓ, આ જે મત જે છે ને આપણે જે જોવાના છે એને કહે છે નિયત ધર્મવાદ. નિયત ધર્મવાદ કહેવામાં આવે છે. જો ઈચ્છારામજી કહે છે શું, જો નિયત ધર્મવાદ એને સૂક્ષ્મ દેહ નિયત ભગવદ ધર્માણામ તિરોભાવ ઇતિ યસ્ય વાદિનઃ મતમ તન્મતેન ઇતિ અર્થઃ. ઈશ્વરેચ્છયા ઐશ્વર્યાદિ તિરોભાવ સ્વમતે નિરૂપ્ય મતાંતરેણપી નિયત ધર્મવાદેન નિરૂપયતિ. મહાપ્રભુજી ત્યાંથી શરૂ કરે છે. એટલે કે ઈશ્વરના ઈચ્છાથી ઐશ્વર્યાદિનો તિરોભાવ અને તેના કારણે બંધન વિપર્ય થવાનો જે આપણો જે સ્વમત હતો તેનો તો નિરૂપણ કરી લીધો, સૂત્રકારનો મૂળ મત ગયા સૂત્રમાં. હવે આ સૂત્રમાં જે કહેવામાં આવશે તે મતાંતર છે. અને શું મતાંતર છે તો કહે છે મતાંતરેણપી નિયત ધર્મવાદેન નિરૂપયતિ. નિયત ધર્મવાદ એ મતાંતર છે. હવે નિયત ધર્મવાદ એટલે શું તો કહે છે સૂક્ષ્મ દેહ તો સૂક્ષ્મ દેહ નિયત ભગવદ ધર્માણામ તિરોભાવ. સૂક્ષ્મ દેહના કારણે જ્યાં સુધી સૂક્ષ્મ દેહ હોય, જ્યાં સુધી સૂક્ષ્મ દેહ હોય ત્યાં સુધી ભગવાનનો ધર્મ ને ભગવત ધર્મનો તિરોભાવ રહે છે. ભગવત ધર્મોનો તિરોભાવ રહેવાના કારણે બંધન વિપર્ય થાય છે. તો અન્ય મત શું કહે છે નિયત ધર્મવાદ, કે જ્યાં સુધી સૂક્ષ્મ દેહ છે ત્યાં સુધી બંધન વિપર્ય છે. સમજમાં આવ્યું? સૂક્ષ્મ દેહ સાથે જ્યારે સંબંધ હંમેશા માટે જ્યારે છૂટો થાય ત્યારે જ બંધ અને વિપર્ય મૂળતઃ જતો રહે છે અથવા તો નષ્ટ પામે છે, અન્યથા નહીં. આ કોનો મત? સ્વમત નહીં, આ મતાંતર છે, જેને આપણે શું કહીએ છીએ નિયત ધર્મવાદ. સૂક્ષ્મ દેહ દ્વારા નિયત થતો ધર્મ, કે એ જો હોય તો તિરોભૂત રહે છે ભગવાનના ધર્મો, અને એ જો ન હોય તો ભગવાનના ધર્મ આવિર્ભૂત થાય છે, જેથી કરીને બંધ અને વિપર્ય નથી થતા. નિયત ધર્મવાદ. તો કહે છે એટલે દેહ વખતે આવિર્ભાવ તિરોભાવ હોય, દેહ પ્રાપ્ત થાય સૂક્ષ્મ ત્યારે દેહ. જ આવિર્ભાવ તિરોભાવ ગણવાનો. હા, સૂક્ષ્મ દેહ. સૂક્ષ્મ દેહ, સ્થૂલ નહીં, સૂક્ષ્મ દેહ. દેહનો અર્થ અહીંયા સ્થૂલ દેહ નહીં. હા, દેહનો અર્થ અહીંયા છે સૂક્ષ્મ દેહ. મેં આપણે સમજાવ્યું હતું ને સૂક્ષ્મ દેહ તો પંચાગ્નિ પ્રકરણની અંદર સમજાવ્યું છે ને એ રીતે. વા શબ્દ અવધારણે અસ્ય જીવસ્ય. સૂત્રમાં દેહ શું છે? દેહ યોગાદ્ વા સોપી
અને એમાં નહીં મૂળમાં સોરી મૂળમાં જુઓ દેહ સંબંધાદેવ અસ્ય સર્વતિરો ભાવ વિપર્યયો વા. તેમાં અસ્ય જે શબ્દ જે છે તે જીવ માટે છે, એટલે કે જીવ એટલે કે જીવનો દેહ સંબંધ એટલે સૂક્ષ્મ શરીર સંબંધ. સૂક્ષ્મ શરીર સાથે જ્યારે જીવ સંબંધિત થાય છે એટલે કે આત્મા જ્યારે સૂક્ષ્મ દેહ સાથેનો સંબંધ થાય એટલે આ અન્ય મત છે ભાઈ. ફરીથી હું કહી દઉં તમને શું કહે છે કે દેહ સંબંધાદેવ અસ્ય તિરોભાવ વિપર્યયો વા સહ સર્વ ભગવદ ધર્મ તિરોભાવ. આજે યોગાદ્વા સોપી જે છે સહ આપી જે છે ને જે એને સંધિ વિચ્છેદ કરો સૂત્રની અંતર્ગત દેહ વિયોગાદ વા સહ આપી. તો સહ એટલે શું? તો એનું ક્લેરિફિકેશન આપે છે. સહ એટલે અહીંયા સર્વ ભગવત ધર્મનો તિરોભાવ. તો સર્વ ભગવત ધર્મનો તિરોભાવ શા માટે થાય છે? અન્ય મતના પ્રમાણે સૂક્ષ્મ દેહના કારણે. વિપર્યય તો વિપરીત જ્ઞાનમ અન્ય બંધ દુઃખાદિ અપી શબ્દાત અન્ય. આ અપી શબ્દ જે છે સૂત્રની અંદર ત્યાં મહાપ્રભુજી શું કહે છે કે અપી શબ્દાત અન્ય. તો અપી શબ્દ જે છે એનો અર્થ શું આપે છે કે ભાઈ વિપર્યય તો વાત કરી લીધી પણ બંધનો પણ ત્યાં બંધના કારણે પણ દુઃખાદિ વગેરે જે છે આવે છે. આ સૂક્ષ્મ દેહના કારણે. સૂક્ષ્મ દેહ હોય તો આવે, ન હોય તો ન આવે. હવે કહે છે અસ્મિન પક્ષે દેહ વિયોગ એવ પુનઃ ઐશ્વર્યાદિ પ્રાપ્તિ. આ પક્ષ જે મતાંતર છે તો કહે છે દેહ વિયોગ એટલે શું? દેહ વિયોગ એટલે કે સૂક્ષ્મ દેહ વિયોગ. એટલે સૂક્ષ્મ દેહનો જ્યારે વિયોગ થાય આત્માથી ત્યારે જ અસ્મિન પક્ષ એટલે કે આ પક્ષ મતાંતર પક્ષની અંદર પુનઃ જે છે તે ભગવદ ધર્મ રૂપ એટલે કે ષડવિધ ઐશ્વર્ય જે છે તે પુનઃ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પક્ષની અંદર પૂર્વસ્મિન કલ્પે વિદ્યમાનેપી ઇતિ વિશેષ ન તો ઈશ્વર ઇચ્છયા વિકલ્પ. તો હવે કહે છે કે પૂર્વસ્મિન કલ્પે એટલે કે ઈશ્વર ઈચ્છા જે કલ્પ હતો જે મહાપ્રભુજીનો સ્વમત અથવા સૂત્રકારનો જે સ્વમત એને પૂર્વકલ્પ કહે. પૂર્વકલ્પ એટલે અનધર ઓપ્શન, પહેલાનો ઓપ્શન. જે પહેલાનો જે ઓપ્શન કયો તો સોલ્યુશન જે નિરાકરણ કર્યો તો જે પ્રકારથી એટલે કે સૂત્રકારનો જે મૂળમત. તો કહે છે પૂર્વસ્મિન કલ્પે ઈશ્વર ઈચ્છયા આનંદ ऐश्वर्यादि तिरोभाव विपरीत ज्ञानञ्च इति कल्पे विद्यमानेपि न तु इत्यादि ईश्वरेच्छया तिरोभावः देहेन वा तिरोभावः इति तु विकल्पः न इति. पूर्वस्मिन् कल्पे મહાપ્રભુજીનો કલ્પ, મહાપ્રભુજીએ જે પ્રકટ કર્યો છે મત, એમાં મહાપ્રભુજી આ મતથી ભિન્ન ક્યારે થાય છે? મહાપ્રભુજી શું કહે છે કે સૂક્ષ્મ દેહ હોય છતાં પણ ઐશ્વર્યાદિ પ્રકટ રહે છે મહાપ્રભુજીના મતમાં. સમજમાં આવે છે? મહાપ્રભુજીના મતમાં સૂક્ષ્મ દેહ હોય છતાં પણ તેને ઐશ્વર્યાદિનો આવિર્ભાવ રહે છે. કયા જીવમાં, કયા પ્રકારના જીવોમાં એવું થાય છે મહાપ્રભુજીના મતમાં? સદ્યો મુક્તિ વાળા મુક્ત જીવ માટે. હા, તો મુક્ત જીવ જે છે તેમાં મહાપ્રભુજી કહે છે ભાઈ એમાં તો સૂક્ષ્મ દેહ હોય છે, સૂક્ષ્મ જીવ હોય છે ને છતાં પણ એમનામાં ભગવદ ધર્મ તિરોભાવ નથી. હોય છે, ત્યાં આવિર્ભૂત હોય છે એમનામાં. તેથી કરીને આ સ્વમત અને આ જે મતાંતરની અંદર ભેદ આ છે
મતાંતરની અંદર એમ માને છે કે ભાઈ સૂક્ષ્મ દેહ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી પોસિબિલિટી જ નથી. મહાપ્રભુજી કહે છે નથિંગ ડુઈંગ. સદ્ય મુક્ત જીવને કઈ રીતે સમજવા? તો પછી મુક્ત જીવોને આવ્યો ને સમજમાં, જીવન મુક્ત તો એ રીતે. અને એમાં પણ ઈશ્વર ઈચ્છા જે છે, ઈશ્વર ઈચ્છા એ વિકલ્પ રૂપ નથી મહાપ્રભુજીના મતમાં. ઈશ્વર ઈચ્છાથી જ છે. એટલે જે જીવન મુક્ત જે છે તેમાં ગોપેશ્વરજી, યોગી ગોપેશ્વરજી રશ્મિની અંદર રશ્મિકાર આ એક્ઝામ્પલ આપે છે કે ભાઈ નારદજી જે છે, ભગવાન નારદ, ભગવાન નારદ ભગવાન વ્યાસ ઇતિ પ્રયોગાત. ભગવાન નારદ પ્રયોગ શું કરે છે શાસ્ત્ર? નારદ એની પહેલા વિશેષણ શું વાપરે છે શાસ્ત્ર? ભગવાન. અને ભગઈતિ ષડવિધ ઈશ્વરી. છ ધર્મ પ્રગટ. તો ભગવાન નારદ શબ્દ વપરાય કઈ રીતે? જો નારદમાં, નારદજીની અંદર ષડવિધ ઐશ્વર્ય ન હોય તો ભગવાન લગાવી કઈ રીતે શકે કોઈ વ્યક્તિ પહેલા વિશેષણત્વેન? ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ભગવાન વ્યાસ, તો વ્યાસજીની નામની પહેલા ભગવાન શબ્દ કઈ રીતે લગાવી શકાય જો વ્યાસજીની અંદર ષડવિધ ઐશ્વર્ય ન વિદ્યમાન હોય અથવા આવિર્ભૂત ન હોય તો? તો ભગવાન વ્યાસ, ભગવાન નારદ, આ પ્રયોગ શાસ્ત્રમાં મળે છે, યોગી ગોપેશ્વરજી કહે છે. તેથી કરીને આ પ્રયોગથી જ સમજાય છે કે એવું જરૂરી નથી કે સૂક્ષ્મ દેહ હોય તો ભગવત ધર્મનો તિરોભાવ જ હોય, એવું જરૂરી નથી. કેમ કે આ સર્વ જીવ જે છે એમનો સૂક્ષ્મ દેહ તો છે, વ્યાસજીનો સૂક્ષ્મ દેહ છે, નારદજીનો સૂક્ષ્મ દેહ છે, છતાંય મુક્ત છે, છતાંય ષડવિધ ઐશ્વર્ય વિદ્યમાન છે, આવિર્ભૂત છે. અન્યથા તો શાસ્ત્ર એવું કહે નહીં કે ભગવાન નારદ ભગઈતિ ષડવિધ ઐશ્વર્ય, એનાથી જે યુક્ત હોય એને ભગવાન કહેવાય. તો શાસ્ત્રમાં ભગવાન શબ્દ માત્ર ખાલી શું છે કે સાક્ષાત પુરુષોત્તમ માટે જ વપરાય એમ નથી હોતું. શાસ્ત્રમાં, પુરાણમાં ભગવાન શબ્દ વપરાય છે નારદજી માટે, વ્યાસજી માટે. આવ્યું સમજમાં? તો તેથી યોગી ગોપેશ્વરજી કહે છે પ્રયોગ તો છે આવો, જુઓ ભગવાન જેવો ભગવાન શબ્દનો પ્રયોગ આ જીવ માટે છે, વ્યાસ અથવા નારદજીના માટે. હવે એને કઈ રીતે? તો કે તેથી કરીને આ મત જે છે એ યોગ્ય મત નથી, આ મતાંતર મત જે છે યોગ્ય નથી. આવ્યું કે નહીં સમજમાં? સૂત્રકારનો મત યોગ્ય છે. સમજમાં આવે છે? યસ, નો? બરાબર છે, સમજાઈ ગયું. હા. અચ્છા, દશરથભાઈ આવ્યા છે? નથી આવ્યા ને? હા. અસ્મિન ક્યાં ગયું? કશ્ચિત પરા શબ્દેન દેહાદિમ આહ તદા અભિધ્યાન યોગયોઃ આકસ્મિકતા સ્યાत् સર્વસ્ય વશી સર્વસ્યેષાનઃ ઇતિ વિરોધશ્ચ.
सूत्र जे 5 છે, ગયો જે પાંચમો સૂત્ર, શું સૂત્ર છે પાંચમો? હા, પાંચમો સૂત્ર શું છે? પર અભિજ્ઞાનાંતુ તિરોહિતં તતોપી હા, વિરોધાભાસ. પર્યયો. હા, પરાભિધ્યાનાત છે ને, તો પરાભિધ્યાનાત ની અંદર જે પર શબ્દ છે એનો અર્થ આપણે શું જોયો તો સૂત્રકારના પ્રમાણે? પર શબ્દ એટલે કોણ? પર શબ્દ એટલે કોણ? શું અર્થ લીધો હતો આપણે સૂત્રકારના અર્થ પ્રમાણે? પર શબ્દ એટલે સારી રીતે કરાયેલી ભગવાનની ઈચ્છા, એવું નતું કહ્યું? પર એટલે કોણ? પણ પરનો અર્થ પર એટલે તો ભગવાન લીધો તો આ. ભગવાન બ્રહ્મ. હા, પર એટલે ભગવાન લીધો તો ને. હા, આ મતાંતર જે છે, હવે પછીનો જે મતાંતર આવે છે, કશ્ચિત પરશબ્દેના, આ જે પરશબ્દ જે છે, જે મહાપ્રભુજી આ સૂત્રમાં કહે છે કશ્ચિત પરશબ્દેન, પરશબ્દ જે છે પાંચમા સૂત્રમાં, એમાં કોઈક મતાંતર એમ કહે છે કે પરશબ્દેન દેહાદિમ, ભગવાનનો અર્થ નહીં લઈને અન્ય મતાંતર એમ કહે છે કે અહીંયા પરાભિધ્યાનાત્મા જે પરશબ્દ જે છે એ ભગવાન પર પરશબ્દ નહીં લેવો જોઈએ, કિંતુ દેહાદિમ પર લેવો જોઈએ. દેહાદિમ એટલે કે જેના દ્વારા દેહની ઉત્પત્તિ થાય છે. અને કોના દ્વારા દેહની ઉત્પત્તિ થાય છે? કર્મ. કર્મના કારણે, કર્મના અદૃષ્ટના કારણે દેહની ઉત્પત્તિ થાય છે. કર્મ કરો એનાથી અદૃષ્ટ ઉત્પન્ન થાય, એ અદૃષ્ટ ઉત્પન્ન થાય, તેથી કરીને એ અદૃષ્ટના કાર્યના પ્રકારથી માને દેહની ઉત્પત્તિ થાય છે. એથી એવો અર્થ જે છે એ અન્ય મતાંતર કરે છે. એટલે પરશબ્દ જે છે એનો અર્થ ભગવાન ન લઈને અન્ય મત શું કહે છે? પરશબ્દ એટલે કે કર્મનો અદૃષ્ટ, એ અદૃષ્ટ દ્વારા એ દેહાદિ પ્રાપ્ત થાય છે, નહીં કે ભગવદ ઈચ્છયા. આ મહાપ્રભુજીએ બીજો મતાંતર કહ્યો, કશ્ચિત પરશબ્દેન દેહાદિમ આહ, પરશબ્દેન પરાભિધ્યાનાદિતિ સૂત્રસ્થ પરપદેન, અને દેહાદિમ દેહ આરંભક દૃષ્ટાદિમ. દેહાદિમ એટલે દેહ આદિને આરંભ કરનાર, પ્રકટ કરનાર. કોણ? કર્મનો દ્વારા થતો અદૃષ્ટ. આપણે અનુશયાધિકરણની અંદર જોઈ લીધો હતો આખો સર્વ પ્રકાર, કર્મ, અદૃષ્ટ, અનુશય વગેરે વગેરે. યાદ આવે છે ને? તો હા, બરાબર બરાબર. તો દેહાદિમ અર્થ, એનો અર્થ શું થાય છે અહીંયા કે દેહ આરંભક અદૃષ્ટ આદિમ, એ ના કારણે સર્વ કાંઈ કોને બગાસા આવે છે? હા, બગાસા છે ને, તમે મ્યુટમાં ખાઓ તો મને જરા ખોટું ન લાગે. અચ્છા, કારણ કે મને બહુ નથી ગમતું કોઈ બગાસા ખાય. તો ક્યાં હતો હવે હું ભૂલી ગયો. પરશબ્દેન, હા, પરશબ્દેન પરાભિધ્યાનાદ ઇતિ સૂત્રસ્થ પરપદેન દેહાદિમ દેહ આરંભક આદૃષ્ટાદિમ. આકસ ક્યાં ગયું? હા, તેથી એ મતમાં શું કહે છે કે ભાઈ આ જે કર્મ છે એના કારણે જે અદૃષ્ટ પેદા થાય છે, એના કારણે દેહ ઉત્પન્ન થાય છે, અને દેહના સંબંધના કારણે વિપરે અને બંધ ઉત્પન્ન થાય છે. આ મતાંતર સમજાય? હવે મહાપ્રભુજી શું કહે છે કે તદા અભિધ્યાન યોગયોહો આકસ્મિકતા સ્યાત. મહાપ્રભુજી કહે છે કે નહીં નહીં, આ મતાંતર પણ યોગ્ય નથી. કેમ?
કે સૂત્રમાં શું કહે છે? પર અવિધ્યાન, પરના અવિધ્યાનના કારણે સર્વ કાંઈ થાય છે. અભિધ્યાનનો અર્થ આપણે શું લીધો હતો? બોલો, અવિધ્યાનનો અર્થ શું કર્યો હતો? બોલો, અભિધ્યાનનો અર્થ શું કર્યો હતો? એ ભગવાનનું સ્વરમણ કે એવું કઈ નતો કર્યો? એ જુઓ અંદર. મેં કઈ અંદર કઈ જુએ ઉપર જોવું પછી. હું તો એમ કઉ છું, મને એવું ખબર છે. અભિધ્યાનનો અર્થ શું કર્યો હતો? એવો કર્યો તો કે ભગવાનનું સ્વમરણ અને ભગવાનને જીવનો ભોગ કરવાની ઈચ્છા, ઈચ્છા. એ કર્યું તો ને. ઈચ્છા. અભિધ્યાન હા, એટલે એવો ઈચ્છા. કર્યો. મહાપ્રભુજી શું કહે છે કે જો અદૃષ્ટ આદિ જે જળ છે એ ઈચ્છા કરી શકે? જળ તો ઈચ્છા ના કરી શકે. તો સૂત્રમાં તો પર અવિધ્યાન, પરની ઈચ્છાના કારણે સર્વ થાય છે એમ કહ્યું છે. અને પરને જો અદૃષ્ટ પરક લો તો અભિધ્યાન શબ્દ નિરર્થક થઈ જાય. લખવાની જરૂર શું? કારણ કે એ તો યોગ્ય નથી. જો લખે અભિધ્યાન જો માનો એટલે કે ઈચ્છા માનો, તો જડ તો ઈચ્છા કઈ રીતે કરી શકે? અદૃષ્ટ જડ છે, કર્મ જડ છે, કર્મ ઈચ્છા કઈ રીતે કરી શકે? સમજમાં આવે છે? એટલે મહાપ્રભુજી કહે છે આ યોગ્ય નથી આ મતાંતર. કશ્ચિત પરશબ્દેના દેહાદિમાહ તદા અભિધ્યાન યોગયો, એ યોગ્ય નથી આ અર્થ. એથી કહે છે કે જો માનીએ આમ કે પરના એટલે કે અદૃષ્ટના કારણે દેહાદિને દેહાદિના કારણે બંધ વિપર્ય, એવો જો પ્રકાર જો મતાંતરનો માનીએ તો આકસ્મિકતા આવી જાય. કેમ? કેમ કે જડ તો ઈચ્છા કરે નહીં, પણ બંધ વિપર્ય થાય છે. એનો અર્થ શું? રેન્ડમલી બંધ વિપર્ય માનવું પડે. પછી આકસ્મિક, અકસ્માતથી જ થઈ જાય છે, વિના કારણ, અકારણે. તો અકારણે તો કઈ રીતે મનાય? સમજમાં આવે છે ને? તેથી મહાપ્રભુજી કહે છે કે આકસ્મિકતા સ્યાદ, યોગ્ય નથી. આ મતાંતર યોગ્ય નથી. કેમ કે દેહ અદૃષ્ટ જે છે એ આદિ જડ છે. અચેતને ધ્યાન યોગયો અનસંભવાદ આકસ્મિકતા સ્યાદ. એથી કરી તેથી એવો વિરોધ પ્રકટ થઈ શકે છે આવા મતાંતરથી. અને ઉપરથી કહે છે કે તથા ચ પરાત્તુ તિરોહિતમ. એ ભાઈ આ ક્યાં છે પરાત્તુ તિરોહિતમ? સૂત્રમાં ક્યાં છે? પાંચમામાં છે ને, પરાભિધ્યાનાત્તુ તિરોહિતમ, પરાત્તુ તિરોહિતમ અને દેહાદ્વા સોપી. આ બંને સૂત્ર જે છે એ કર્તવ્ય રૂપ થઈ જશે. પછી એ તો કર્તવ્ય રૂપ તો મનાય નહીં. તેથી કરીને
આવો અર્થ જે છે એ માનવો યોગ્ય નથી. કેમ કે શાસ્ત્રમાં જે શ્રુતિ વચન છે, બૃહદારણ્યક ઉપનિષદીય શ્રુતિ વચન એમ કહે છે સર્વસ્ય વશી સર્વશેષાનઃ. સર્વનો બ્રહ્મ જે છે એ સર્વનો વશી છે. સમજમાં આવ્યું? બધાનો જે વશ કરનાર વશી. આવ્યું ને સમજમાં? અને બધાનો સર્વસ્ય વશી સર્વસ્ય ઈશાનઃ. બધાનો ઈશ્વર છે અને વશમાં કરનાર છે. સમજમાં આવ્યું? તો ભગવદ ઈચ્છા તો ત્યાં છે જ. ભગવાનના સિવાય તો દેહાદિની નો યોગ અથવા ભગવાનની ઈચ્છા વિના બંધને વિપર્ય માનવું શક્ય જ નથી. કેમ કે જો માનો તો બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ વગેરે ઇત્યાદિ શ્રુતિ જે છે તેનો વિરોધ આવે છે. સર્વસ્ય વશી સર્વસ્ય ઈશાનઃ વચનનો વિરોધ આવે. તો એ મતાંતર પણ યોગ્ય નથી. હવે તૃતીય મતાંતર. તૃતીય મતાંતર શું કહે છે? હવે આજે કર્મ જે છે કે ભાઈ કર્મના કારણે અદૃષ્ટ, અદૃષ્ટના કારણે બંધ વિપર્ય, આ પ્રકારનો જે મત જે છે યોગી ગોપેશ્વરજી એવું અનુમાન લગાવે છે કે કદાચ આ મત જે છે એ જૈમિનીનો મત હોવો જોઈએ. એવું અનુમાન લગાવે છે યોગી ગોપેશ્વરજી. જો કે મહાપ્રભુજીએ ભાષ્યમાં એવું લખ્યું નથી, ચોખવટ નથી કરી કે આ મતાંતર કોનો મતાંતર છે. પણ પુરુષોત્તમજી એમ કહે છે કે ભાઈ આ શંકરાચાર્યજી કે ભાસ્કર કે રામાનુજ કે મધ્વ કે શ્રીકંઠ કે વિજ્ઞાન ભિક્ષુનો તો આ મત નથી જ. એમાં પુરુષોત્તમજી ચોખવટ તો ત્યાં કરે છે કે આ ચારેય આચાર્યોમાંથી કોઈનો આવો મત નથી. સમજમાં આવ્યું ને? આ મત જે છે કિંતુ કદાચ શ્રી યોગી ગોપેશ્વરજી એવો અનુમાન લગાવે છે કે ભાઈ આ કદાચ જૈમિની, કેમ કે જૈમિની કર્મવાદમાં ફોલો કરે છે, તેથી જૈમિની નો કદાચિત આવો મત હોવો જોઈએ. જૈમિની સમજમાં આવ્યું? આજે કર્મના દ્વારા જે અદૃષ્ટ, અદૃષ્ટ દ્વારા દેહાદિ, દેહાદિ દ્વારા જે બંધ વિપર્ય વગેરે વગેરે જે આખો જે સેટઅપ જે છે તે. હવે આગળ કહે છે આ જે મત જે છે શ્રી શંકરાચાર્યજી અને શ્રી ભાસ્કરાચાર્યજીનો મત છે, જે ત્રીજો મત જે છે એવું પુરુષોત્તમજી માને છે. મહાપ્રભુજી ભાષ્યમાં નથી લખ્યું, કિંતુ પુરુષોત્તમજી એવું માને છે કે આ મત શાંકર અને ભાસ્કર મત છે. શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદની અંદર એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્ઞાત્વા દેવમ સર્વ પાશાપહાની ક્ષીણૈઃ ક્લેશૈર જન્મ મૃત્યુ પ્રહાણૈઃ તસ્ય અભિધાનાત તૃતીયમ દેહ ભેદે વિશ્વૈશ્ચર્યમ કેવલ આપ્ત કામઃ. શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદની અંદર એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્ઞાત્વા દેવમ સર્વ પાશાપહાનિઃ ક્ષીણૈઃ ક્લેશૈર જન્મ મૃત્યુ પ્રહાણિઃ તસ્ય અભિધાનાત તૃતીયમ દેહ ભેદે વિશ્વૈશ્ચર્યમ કેવલ આપ્ત કામઃ. તો એ શ્રુતિ વચનના પ્રમાણે શું અર્થ કરે છે કે ભાઈ જો ઉપનિષદની અંદર આ જગ્યાએ એમ કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ જીવે કરેલો પરમેશ્વરનો અભિધ્યાન, જીવે કરેલા પરમેશ્વરનો ધ્યાન, અભિતઃ ધ્યાન, તેનાથી વિશ્વેશ્વર્ય
પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે પર શબ્દનો અર્થ એ લોકો જીવ માને છે. પર શબ્દનો અર્થ પરમાત્મા નહીં, કિંતુ શાંકર ભાસ્કર મતની અંદર શું કહે છે કે ભાઈ પર શબ્દનો અર્થ શું માનવો જોઈએ? જીવે કરેલો પરમેશ્વરનો અભિધ્યાન. તો પર શબ્દનો અર્થ જીવ પરક થઈ જશે. તો આ શ્રુતિના આધારે એ લોકો શું માને છે ભાષ્યકારો, આ બંને ભાષ્યકારો, કે જીવે કરેલા અભિધ્યાનથી જે જીવે કરેલો અભિધ્યાનના કારણે એમાં પુનઃ પરમેશ્વરના જે ષડવિધ ઐશ્વર્ય જે છે પુનઃ આવિર્ભૂત થાય છે. તો આ પ્રકારનો મત એ લોકોનો છે કે ભાઈ એ જીવના દ્વારા થયેલો આ પ્રકાર છે. એટલે કે જીવ બંધ જે છે એ ઈશ્વર ઈચ્છા, કિંતુ જે મોક્ષ જે છે એ પરાવિદ્યાનાથ એટલે કે જીવના સાધનાના કારણે એ લોકો એમ કહે છે. બંધ જે છે એ પરમેશ્વરના અને મોક્ષ જીવના હાથમાં. જીવ પરાભિધ્યાન કરે એટલે જીવના અભિધ્યાનથી એ સર્વ કાંઈ છૂટતું હોય છે. એ તો ખબર ના પડી મને. જીવે કરેલો પરમેશ્વરનો ધ્યાનથી જે જીવ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે, ભગવદ ઈચ્છા હોય કે ન હોય, એવો મત છે લોકો. હવે સમજાયું? બોલો, સમજાયું કે નહીં? બરાબર. હા, તો પરા જે સૂત્રસ્થ જે પર છે શબ્દ, પરાવિદ્યાના જે સૂત્ર છે તેમાં ભાસ્કર અને શંકરાચાર્યજી એમ કહે છે કે પર શબ્દ જે છે એ પરમેશ્વર નહીં માનવું જોઈએ. પર શબ્દનો અર્થ અહીંયા જીવ પરક લેવો જોઈએ. અને જીવ પરક એટલે કે જીવ એ કરેલો પરમેશ્વરનો ધ્યાન એવો અર્થ લેવો જોઈએ. એટલે જીવે કરેલા પરમેશ્વરના ધ્યાનથી એનો શું થાય છે? પુનઃ મોક્ષ થાય છે એમ કહે છે. તો આ અર્થ યોગ્ય નથી એમ કહે છે મહાપ્રભુજી. આ મતાંતર મત છે, મતાંતર છે, સોરી, સ્વમત નથી, સૂત્રકારનો મત નથી એમ કહે છે. એમાં આની ઇનકન્સિસ્ટન્સી આવે છે ઇન્ટરપ્રિટેશનમાં. એવું ઇન્ટરપ્રિટેશન જો કરીએ તો, કેમ કે વિપર્યયથી મોક્ષ સમજાય છે. બંધ વિપર્યય સૂત્રમાં શું છે જુઓ, પરાભિધ્યાનાત તુ તિરોહિતમ તતો હિ અસ્ય બંધ વિપર્યય. તો એ લોકોના ઇન્ટરપ્રિટેશન પ્રમાણે જોઈએ તો પરના અભિધ્યાનથી વિપર્યય થાય છે અને એના વગર બંધ થાય છે. એ લોકોના ઇન્ટરપ્રિટેશન થી જોઈએ તો એવું કઈ રીતે બને? મતલબ બંધ મતલબ વિપર્યયનો અર્થ પછી મોક્ષ રૂપ લેવો પડશે આપણે. સમજમાં આવ્યું કે નહીં? ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ સમજમાં આવ્યો? સૂત્રમાં જુઓ, સૂત્રમાં જાઓ. પરાભિધ્યાનાતુ તિરોહિતમ તતો હિ અસ્ય બંધ વિપર્યય. પરના અભિધ્યાનથી તિરોહિત થઈ ગયો ષડૈશ્વર્ય, આનંદનો તિરોભાવ થયો. આનંદનો તિરોભાવના કારણે ષડૈશ્વર્ય તિરોહિત થયો અને તેના કારણે બંધ અને વિપર્ય પ્રાપ્ત થયો. આ મત સૂત્રકારનો મત થયો.
ભાસ્કર અને શાંકર મત શું કહે છે? નહીં નહીં, આવો મત નહીં, આવું ઇન્ટરપ્રિટેશન નહીં. ભાસ્કર ને શાંકર એમ કહે છે કે પરા અભિધ્યાનથી, એટલે કે જીવના પરમેશ્વરની ના અભિધ્યા, જીવે કરેલા પરમેશ્વરના અભિધ્યાનથી મોક્ષ થાય છે. આ તો મોક્ષ થાય છે તો પછી બંધ વિપર્યયનો ઇન્ટરપ્રિટેશન કરવું કઈ, કેવી રીતે સૂત્રમાં? કારણ કે ત્યાં એમ કહે છે કે પરના અભિધ્યાનથી તો બંધ વિપર્યય થાય છે, મોક્ષ નથી થતો એમ કહે છે. સમજાય પ્રોબ્લેમ ટેકનિકલી? તેથી વિપર્યય શબ્દ પછી મોક્ષ પરક લેવો પડશે. બંધને બંધ માનો, પણ વિપર્યયનો અર્થ પછી ત્યાં મોક્ષ ગણવો પડશે. ત્યાં પ્રોબ્લેમ એ છે, મહાપ્રભુજી કહે છે, જે આપણે ગણી ન શકીએ. વિપર્યયનો અર્થ મોક્ષ કઈ રીતે હોય? વિપર્યયનો મતલબ છે કે અજ્ઞાન. અજ્ઞાન કઈ રીતે હોય છે? પ્રોબ્લેમ એ છે. સમજાયું? ક્લિયર કે નહીં? હા, સમજાયું. તો આ મુખ્ય છે. બીજા બધા છે, ઘણા બધા કારણ આપ્યા છે શ્રી મહાપ્રભુજીએ, પણ આ મુખ્ય કારણ આ છે. પ્રોબ્લેમ આવી રીતે ઇન્ટરપ્રિટેશન કરીએ કે પરશબ્દનો અર્થ જીવ લઈ લો. હવે જીવના પરમેશ્વરનો ધ્યાનના કારણે એને મોક્ષ મળે. તો ભાઈ મોક્ષની વાત જ ક્યાં છે સૂત્રમાં? અહીંયા તો બંધ અને વિપર્યયની વાત છે. બંધ અને વિપર્યયની જો વાત થતી હોય તો પરના અભિધ્યાનથી મોક્ષ થાય છે એવું તો સમજાતું નથી સૂત્રમાં, મૂળ સૂત્રમાં. અને જો એવું સમજવું હોય તો વિપર્યય શબ્દને મોક્ષ પરક ગણીને જ સમજાશે. એ તો ગણી ન શકાય. પાછું વિપર્યય શબ્દ મોક્ષરૂપ કઈ રીતે અર્થ આપી શકે? સમજમાં આવ્યો? તો ધેટ્સ નોટ પોસિબલ. એ ઇન્ટરપ્રિટેશન બહુ બલાત્કાર જેવું ઇન્ટરપ્રિટેશન થશે કે એકદમ બંધ બેસાડીને એકદમ જબરદસ્તી અર્થ અર્થ ઘટાવો એવું થશે. પછી બલાત્કાર પૂર્વક અર્થ કરશે એવું તો અર્થ ન થઈ શકે. મહાપ્રભુજી કહે છે ઘણા શબ્દોનો એ લોકોએ અધ્યાહાર કર્યો છે સૂત્રની અંદર. અધ્યાહાર તો સમજો ને, બધા પાછળથી એડ કરી, મૂળમાં ના હોય પણ મૂળમાં પાછળ એને વધારે શબ્દો એડ કરી દેવું, એને અધ્યાહાર કહેવાય. તો અધ્યાહાર તો કરી શકાય નહીં ડિસિપ્લિન પ્રમાણે સૂત્રની અંદર. ઊહ કરી શકો પણ અધ્યાહાર નહીં કરી શકાય ભાષ્યકાર પ્રમાણે. ભાષ્ય કરો તો, વાર્તિક કરો તો અધ્યાહાર કરી શકો, પણ વાર્તિક તો નથી, આ તો ભાષ્ય છે. અને વૃત્તિ અને ભાષ્યમાં અલાઉડ નથી અધ્યાહાર, પણ વાર્તિકમાં તમે કરી શકો. ઉક્ત અને અનુક્ત બંનેની ચર્ચા છે વાર્તિકમાં તમે કરી શકો. તેથી કરીને મહાપ્રભુજી કહે છે કે ભાઈ આ જે ભાસ્કર અને શાંકરનો મત છે તે અગ્રાહ્ય નથી. કેમ કે આવો સૂત્રનો અર્થ તો કઈ રીતે આપણે ગ્રહણ કરી શકીએ, જે બલાત્કાર પૂર્વકે ગ્રહણ કરવો પડતો હોય કે ભાઈ વિપર્યય શબ્દનો અર્થ મુક્તિપરક ગણે, એ કઈ રીતે ગણી શકીએ આપણે? તેથી કરીને મહાપ્રભુજી કહે છે કે આ ત્રણેય મતાંતર છે, આ સૂત્રકારનો મત નથી. બધાય મતાંતરની અંદર આ પ્રોબ્લેમ છે. એ રીતે કરીને શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ જે સૂત્ર જે છે એનું ભાષ્ય પૂર્ણ કર્યો. અહીંયા સુધી સંધ્યાધિકરણ પૂર્ણ થયું. હવે આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમથી નેક્સ્ટ અધિકરણ શરૂ કરશું. કોઈને પ્રશ્ન છે? નથી કોઈને પ્રશ્ન? ચાલો કઈ વાંધો, અહીંયા રાખીએ તો. દ્રઢઈન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણ કેરો, શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન સબ જગમાં અંધેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણ કેરો.
साधन और नहीं या कली में, जासु हो निवेरो। सूर कहा कहे द्विविधा धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न शरण न के। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ प्रभु चरण की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय। सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। कृष्ण।